नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण लॉग टेबलच्या जर्नीमध्ये पुढचा एक नवीन आर्टिकल, नवीन टॉपिक म्हणजे नवीन टाईपचं एक्झाम्पल, ज्याच्यामध्ये एखाद्या नंबरचा जर पॉवर दिली असेल, म्हणजे इंडेक्स फॉर्ममध्ये नंबर असेल, मग तो इंडेक्स फॉर्म जी पॉवर असेल ती पॉवर फ्रॅक्शनमध्ये पण असू शकते, इंटिजरमध्ये पण असू शकते. जसं असेल तसं आपण त्याचा विचार आज करणार आहोत. In up to this lecture, we discussing about the log calculations of multiplication, log calculations of division. In case of multiplication, we take the addition of these two log quantities and then we can see the anti-log. In case of division, we subtract these log quantities and we can see anti-log and decide the characteristic. Then we put the decimal point, right? In this way, we can calculate the multiplication and division calculations with the help of logarithmic table. In today's lecture, we discuss about whenever the numbers are given in power form, at that time, what parameters are doing and which parameters are listened and which are the rules to do the calculation of this number. Log calculation index form. First example, you see the first example, then first example is number 1, 0.03746 raised to 5. You can calculate the 0.03746 raised to 5. Then how to calculate? Listen, we know that whenever the number is given in the form of a raised to n, in terms of log we can write is equal to m log of a. M log of a. Then we can write this number in log form, 5 log of 0.03746. Simple, right? Log start from 10, then you can see, you can not think about decimal point to see the Bentrisa. Then you can see the log 37, 4 and 6. 6 can be seen in main difference is added to the 37, 4 number, 4 digit number. Then you decide the characteristic, that is -2, that is bar 2 point. And you see the log of 37, 4, 6. 37 च्या 4 मध्ये 6, 6 मध्ये मेन डिफरन्स असेल, तो जो काही लॉग येईल तो असेल 57, 46. आता तुम्हाला लॉग बघता येतो, त्याच्यामुळे मी या ठिकाणी ऑलरेडी लॉग बघून ठेवलेले आहेत ते डायरेक्ट लिहितो आहे. 37 च्या 4 मध्ये 6 तुम्हाला मिळेल 57, 36. 57, 36. 37 च्या 4 मध्ये 6 लॉग मिळेल 57, 36, राईट. आता जी आपण नेहमीप्रमाणे मल्टिप्लिकेशन्स करतो त्याप्रमाणे मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. 5 इंटू 6, 33. 5 इंटू 3, 15. 15 प्लस 3, 18. 8, 1. 5 इंटू 3, 5 इंटू 7, 35. 35 प्लस 1, 36. 6, 3. 5 into 5, 25. 25 plus 3, 8, 28. That is 8, 2. Right? 5 into -2. 5 into -2. -2 means -10. 5 into 2, 10. That is -10. -10 plus 2 means that is 8 bar. That is -8. Understand? And take the anti-log of that number. You can see the anti-log of that number is near about 73, 79. Anti-log of this number is 73, 79. 86 च्या 8 मध्ये 00 मेन डिफरन्स याच्यामध्ये आहे, तो नाहीच आहे, ते बघूच नका, डायरेक्ट 86 च्या 8 मध्ये बघा. देन यू कॅन फाइंड आउट द अँटीलॉग. आता 8 बार आहे म्हणजे काय, 8 बार. आता यात कसं लिहिणार,
तर इकडे डेसिमलच्या अगोदर आपण एकच झिरो घेतो, इकडे किती ठेवणार 7. 1 2 3 4 5 6 7 and this is the answer of this number. Means you got 0.03746 raised to 5 is equal to this. Understand? असं तुम्हाला या ठिकाणी सॉल्व करता येतं. नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊ आपण. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज 0 पॉइंट नंबर 2. एक्झाम्पल नंबर 2. 0.5138 raised to 1/4. Right? Therefore 0.5138 log of that number raised to 1/4 means we can write 1/4 log of 0.5138. Right? Therefore 1/4 multiply. Characteristic is bar 1. And you can see the Mentisa in log table. 51च्या 3 मध्ये 8, 51च्या 3 मध्ये 8, 51च्या 3 मध्ये 8 काय येणार, तर आपल्याला लॉग मिळतो 7108 मेंटिसा. बार 1 कॅरेक्टरिस्टिक, 51च्या 3 मध्ये 8 7108. 7108. राईट. आता तुम्हाला नीट थोडं या ठिकाणी समजून घ्यायचं आहे, ते नीट समजून घ्या. आता हा 4 जो आहे, हा 4 1/4 हा मल्टिप्लाय, पण 4 डिवाइड आहे बघा नंबरला. 1 मल्टिप्लाय 1 आहे, 1 4 मात्र डिवाइड आहे. पण डिवाइड करताना बरेच मुलं काय चुकतात की 4 × 4 16 असं करून टाकतात. तसं इथे करायचं नाही आहे. थोडीशी आपल्याला ॲडजस्टमेंट करावी लागेल. काय ॲडजस्टमेंट करायची अशा गणितांमध्ये ते नीट लक्षात घ्या. हाऊ टू ॲडजस्ट द नंबर. हा किती आहे, 4 आहे ना. मग इथे असं आपण कॅल्क्युलेशन करावं, इथे आपण असं ॲडजस्टमेंट करावी, इथे नाही, इथे अशी ॲडजस्टमेंट करावी की जसा तिथे 4 येईल आणि मग 4 1 4 डिवाइड 4 असं यायला पाहिजे. हे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ॲडजस्टमेंट कशी करणार बघा. मी करतोय तसं लक्षात घ्या. 1/4 इंटू, राईट. समजा मी असं लिहिलं, बार 4 प्लस 3.7108. बार 4 प्लस 3 म्हणजे काय, बार 1. म्हणजे आता माझं कॅल्क्युलेशन इझी झालं. 4 1 होऊन जाणार ना. येते लक्षात. समजा एक उदाहरण म्हणून इथे 5 राहिला असता, 5. तर तुम्ही काय केलं असतं, या ठिकाणी 5 ॲडजस्ट केला असता. म्हणजे कसं केलं असतं, बार 5 प्लस 4 म्हणजे -5 प्लस 4 म्हणजे -1 आला असतं. अशी ॲडजस्टमेंट. अंडरस्टँड? समजलं नक्की? समजा मी या ठिकाणी इथे फॉर एक्झाम्पल कॅरेक्टरिस्टिक समजा बार 2 राहिली असती, तर मी इथे काय केलं असतं, +3 केला असता, असं 5 राहिला असतं तर. आणि समजा 4 राहिला असता तर मी इथे 2 केला असता, -4 + 2 -2 असं केलं असतं. नीट लक्ष द्या, परत सांगतो. इथे जो नंबर असतो ना तोच इथे ॲडजस्ट करण्याचा प्रयत्न करायचा आणि असं ॲडजस्ट करायचा की ही कॅरेक्टरिस्टिक बदलायला नको. इथे जो नंबर असतो तो नंबर इथे ॲडजस्ट करायचा आणि ही कॅरेक्टरिस्टिक जी इथे आहे, बार 1 आहे, ती बदलायला नको. जी असेल ती बदलायला नको. नॉट चेंज द कॅरेक्टरिस्टिक. बिलकुल बदलायला नको. इथे जो नंबर आहे तो नंबर ॲडजस्ट करायचा, अशा नंबरने ॲडिशन करायचं की जेणेकरून ही जी कॅरेक्टरिस्टिक आहे ती बदलायला नको. अंडरस्टँड? असं तुम्ही करू शकतात. आता आपल्याला काय आहे, तिथे 4 आहे, मग आपण 4 नुसार ॲडजस्टमेंट करू. बघ इथे काय येणार, हा 4 येणार. इथे बार 1 कॅरेक्टरिस्टिक आहे. मग आता इथे काय करेल मी, 1/4 इंटू काय ॲडजस्टमेंट केली मी, बार 4 + 3 पॉईंट असं करणार 3.708.
अंडरस्टँड. म्हणजे बघा बार 4 + 3 म्हणजे -1. बाकी हे तसंच. हे काय बघितलं आपण, याचा मेंटिसा बघितला, हा आला. पहिले हे बघितलं असं आलं, याला ॲडजस्टमेंट केली, -4 + 3 म्हणजे बार 1. मग आता तुम्ही डिवाईड करू शकतात. 4 4 जा 1 येणार, प्लस 0 पॉईंट आहे बघा, 4 9 जा 36, 4 9 36 आपलं रेग्युलर, अपॉन 1 येणार, 37 - 36 0 पॉईंट येईल कारण 3.7 आहे, 1 येणार, 1, मग 4 2 8, 4 2 जा 8, 11 आलं ना, 11 अपॉन 11 - 8, मग किती उरले 3, परत 30 आला, 30 आल्यानंतर किती येणार, 4 7 जा 28, राईट, 4 7 जा 28 आणि परत उरला 2 28. समजलं. 4 9 जा 36, देन 1 11, 4 2 जा 8, 11 - 8 30, 11 - 8 3, देन 0 30, 4 7 जा 28, 30 - 28 that is 28 and 4 7 जा 28. Then you can got the log of that number bar 1.9277 and you see the antilog of this number. ह्या नंबरचा तुम्हाला अँटीलॉग बघायचं आहे, मग तो काय येणार 0 पॉईंट, जे काय येईल ते 0 पॉईंट येणार आणि ते येतं अँटीलॉग 8447. हे त्याचा आन्सर येतं 8447. अंडरस्टँड. म्हणजे कसं आहे ना बघा, इथे ॲडजस्टमेंट फार महत्त्वाची आहे आणि ती प्रॅक्टिसमध्ये आली की जमते बरोबर. इथे 4 आहे 4 ॲडजस्ट केला, जे असेल ते ॲडजस्ट करायचं, समजलं. पण हे केव्हा फक्त करायचं आहे, जेव्हा या ठिकाणी समजा काहीतरी असं मायनस बार कॅरेक्टरिस्टिक येते म्हणून, मायनस कॅरेक्टरिस्टिक बार कॅरेक्टरिस्टिक म्हणून. बाकी जनरल असेल तर आपल्याला ॲडजस्टमेंटची गरज नाही पडत. डायरेक्टच आपण कसं असतं ना, मायनस याला हा मायनस आहे आणि हा प्लस आहे, मग त्याच्यामुळे ती जम्बलिंग होणार आपली की नेमकं त्या नंबरला मायनस घ्यायचं का प्लस घ्यायचं असं. त्याच्यामुळे तसं नको व्हायला म्हणून याला सेपरेट करून टाकलं आपण याच्यापासून. आलं लक्षात. सेपरेट कसं केलं तर ॲडजस्टमेंट केली, त्याला स्प्लिट करून टाकलं. बार 4 + 3 म्हणजे -1 आणि मग याला स्पेशली डिवाईड केलं, याला डिवाईड केलं आणि नंतर ॲडिशन केली. समजलं. असं तुम्ही लक्षात घेऊ शकता. आपण एक शेवटचं गणित घेऊ आता, 6वं 6 नंबर. म्हणजे तुम्हाला त्याच्यातला फरक कळून जाईल की बार कॅरेक्टरिस्टिकचं काय आणि नसेल बार तर मग कसं. इथे बार कॅरेक्टरिस्टिक येणार नाही म्हणून आपण ते घेतोय. इथे 6 नंबर, इथे काय येणार 3.609 रेस टू 1/7. मग हे कसं येणार तर 1/7 लॉग ऑफ 3.609 असं. मग हे 1/7 इंटू 0 पॉईंट, कॅरेक्टरिस्टिक काय ना 0 पॉईंट, आणि याचा लॉग काय येतो साधारण 36च्या 0मध्ये 5563 आहे, 5563 + 11 असं, म्हणजे ते येतं 5574 असं येतं 5574. आता काय नाही, जनरल जसं डिव्हिजन आहे तसं आपण करायचं. समजलं. या ठिकाणी आपल्याला आता काही अडचण नाही कारण मायनस कॅरेक्टरिस्टिक नाही आहे. मग याला बघा, याला डिवाईड करताना डायरेक्ट असं करू नका 7 7 जा 49 असं नका. तर डायरेक्ट असं डिवाईड करताना असं नाही होणार, याला डिवाईड करावं लागेल आधी. म्हणजे 0 पॉईंट असं येईल ना, लक्षात 0.0 याला करावं लागेल, 55ला नाही. 0.07, 7 7 जा 49, 55 - 49 67. आता मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन हे तुम्हाला सांगायला नको, तुम्हाला ते येतच असेल. 0.0, 7 7 जा 49 49, 55 - 49 67, 7 9 जा 63, 67 - 63 that is 67 - 63 means 4, then 7 6 जा 42, 2 4 डिजिट मिळून गेले आपल्याला. अँटीलॉग 07चा पण बघता येईल कारण स्टार्टिंग 01 पासून आहे म्हणून आपण याचा अँटीलॉग बघू शकतो. आता अँटीलॉग बघा, कॅरेक्टरिस्टिक काय, कॅरेक्टरिस्टिक आपली 0 आहे
बघू काय येतं आन्सर. ते जवळपास याचं असं येतं 1199 प्लस 2 म्हणजे 07च्या 9मध्ये 1199 आहे, 6मध्ये 2 आहे, म्हणून हे तुमचं आन्सर येतं 12.01. 1201. कॅरेक्टरिस्टिक इज 0. किती डेसिमल पॉईंट नंतर देणार? 1 डेसिमल नंतर. कॅरेक्टरिस्टिक 0 आहे म्हणजे डेसिमल पॉईंट कुठे येणार? तर 1 पॉईंट येणार. असं डेसिमल जो पॉईंट आहे तो कुठे येणार? 1 घरानंतर येणार, म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक 0. अंडरस्टँड? आय होप यू अंडरस्टँड दिस कॅल्क्युलेशन. पॉवर कॅल्क्युलेशन म्हणजे एखाद्या नंबरची पॉवर दिली असेल तर आपण आता बऱ्याच वेळेला असा प्रश्न येईल बऱ्याच जणांना की समजा असं दिलं असेल तर सर 0.03792 रेस टू 3/4 किंवा 3/5 घेऊ आपण. तर असं कसं करायचं सर? सेम थिंग आहे. इथे काय करायचं, या ठिकाणी तुम्हाला हा जर नंबर असा दिला असेल तर काय करायचं, याला सेम असंच करायचं. 3/5 0.03792 राईट. हे काय येणार? 3/5 इथे बार2 कॅरेक्टरिस्टिक येणार, जे काय याचा मेंटिसा येईल तो. आता याला ॲडजस्टमेंट कशी करणार? 3/5 इथे 5 आहे ना, इथे 5 ॲडजस्ट करायचा. 5 प्लस काय येणार? 5 प्लस इथे काय येईल? बार5 प्लस 3 जे काय येणार ते, कारण बार5 प्लस 3 म्हणजे बार2 आला. जे येईल सगळं मल्टिप्लाय करून आपलं डिवाईड करून, बार5 प्लस 3 म्हणजे बार2, बार5 प्लस 3 म्हणजे बार2. तर याने जेव्हा डिवाईड, याला डिवाईड होईल, याला डिवाईड होईल, याने याला पण डिवाईड करायचं, याला पण डिवाईड करायचं, याला पण करायचं आणि याला पण करायचं, आणि पूर्ण जे डिव्हिजन येईल त्याने 3 मल्टिप्लाय करायचं. आता इकडे 1 होता म्हणून 1ला कशाने मल्टिप्लाय केलं तेच आन्सर येणार, पण आपण केलं नाही. इथे काय होईल? 5 बार बार येणार, जे येईल ते 5ने याला पण डिवाईड करायचं, याला पण करायचं, याला पण करायचं, आणि मग सगळं मल्टिप्लाय करून मग त्याचं अँटिलॉग बघायचं. अंडरस्टँड? परत सांगतो बघा. समजा एक आपण असा नंबर घेतला 0.0000627 रेस टू 3/7 असं केलं. तर आता इथे काय येणार? 1 2 3 4 म्हणजे तुमचं बार4 कॅरेक्टरिस्टिक येईल, बरोबर. बार4 कॅरेक्टरिस्टिक येईल, जो काही नंबर असेल त्याप्रमाणे करायचं. मग इथे कसं लिहिणार आपण? 3/7 आणि इथे तुमचं बार4 कॅरेक्टरिस्टिक जी काय मेंटिसा असेल ती बघायची, बरोबर. ॲडजस्टमेंट कशी करणार? 3/7 3/7 म्हटलं तर याच्यामध्ये ॲडजस्टमेंट कशी करणार? आता 7ने 7ला ना, म्हणजे बार7 यायला पाहिजे आणि प्लस 3, कारण -7 प्लस 3 म्हणजे बार4 होणार. मग जे काही पुढे नंबर असेल तो असेल, मग याने याला पण डिवाईड करायचं ते बार1 येईल, प्लस याने याला पण डिवाईड करायचा जो नंबर असेल तो, आणि त्यांची जी सम येईल त्याला 3ने मल्टिप्लाय करायचं आणि मग अँटिलॉग बघायचं. समजलं? अशा पद्धतीने आपल्याला हे एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आहेत. आजच्या लेक्चरमध्ये काही डिफिकल्टी असली तर आपण विचारू शकतात कॉमेंट्स बॉक्समध्ये, आम्ही तुमच्या कॉमेंट्स बॉक्सला नक्की रिप्लाय देऊ. आत्तापर्यंत जे कॅल्क्युलेशन्स आहेत तुम्हाला 100% समजले असतील. लक्षात, प्रॅक्टिस फार महत्त्वाची आहे, प्रॅक्टिस करणं महत्त्वाचं आहे. हे जे आता 3, 4 आणि 5 हे जे एक्झाम्पल्स आहेत तुम्ही प्रॅक्टिस करून बघा. नाही आले तर कॉमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता, त्याचा रिप्लाय तुम्हाला मिळेल. अंडरस्टँड? आलं लक्षात? आणि आमच्यासोबत असेच कनेक्ट राहा, ही जर्नी कंटिन्यू राहणार आहे. लॉग कॅल्क्युलेशनचा हा शेवटचा टप्पा आता होता. उद्यापासूनच्या व्हिडिओजमध्ये आपण ज्या काही मोठे कॅल्क्युलेशन्स असतात, मोठे कॅल्क्युलेशन्स म्हणजे कसे? सर्व एकत्र येणार. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा आता 12.34 इंटू 6.96 अपॉन 2.732 रेस टू 1 हे पूर्ण सॉल्व करायचं. समजलं? किंवा मग काय वेळेला अंडररूट दिलेलं असेल, किंवा काय वेळेला रेस टू 3/2 असेल, असे कॅल्क्युलेशन असतील. म्हणजे बघा इथे सगळ्या क्रिया आता एकत्र आल्या. इथे काय आलं? मल्टिप्लिकेशन आलं. हे काय आलं? डिव्हिजन आलं. हे मल्टिप्लिकेशन आहे.
मग नंतर यांचं याचा लॉग बघा, याचा लॉग बघा, दोनची प्लस करा, त्याच्यामधून हा लॉग वजा करा आणि जे येईल त्याला 3/2 पुढे करा. 3/2 केल्यानंतर मग जे येईल ते 2ने डिवाईड करून मग 3ने मल्टिप्लाय करून मग त्याचे अँटीलॉग बघा. असं सगळं येणार. असे डिफरंट म्हणजे हाच असाच नंबर नाही, आपण असे अनेक नंबर घेऊ शकतो. असे कॅल्क्युलेशन्स आपल्याला आता उद्या आपण त्याचे काही 2-4 एक्झाम्पल नक्की घेणार. बघा 0.0069 रेज टू 1/2 प्लस 3.692 असं. नंतर मग 0.0000729 रेज टू 7/2 इंटू 0.006 असं पण येणार. किंवा काही वेळेला याचा रेज टू पण काहीतरी देऊन टाकणार, असं पण असेल. समजलं? असं पण असेल. म्हणजे एकंदरीत हा जो पार्ट आहे, हे कॅल्क्युलेशन्स आहेत, हे आपल्याला जमणं आवश्यक आहे. यासाठी आपण लॉग टेबलचा उपयोग करतो. अशा पद्धतीचे कॅल्क्युलेशन पण सॉल्व करता यायला पाहिजे. आलं लक्षात? म्हणून लॉग टेबलचा उपयोग, आणि लॉग टेबलची एकदा सवय झाली की फास्ट पाहता येतं. आपण शेवटी ट्रिक्स पण शिकणार आहोत की डायरेक्ट पण आपण कशा काही लॉग्स जर आपण रिमेंबर ठेवले, डायरेक्ट पण आपल्याला आन्सर काढता येतात. आलं लक्षात? नमस्कार सगळ्यांना. असंच आमच्याशी कनेक्ट राहा आणि ही जर्नी आमच्यासोबत कंटिन्यू ठेवा. आमच्या चॅनलच्या लिंक्स ह्या इतरांना शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि त्यांनाही या सगळ्या जे लेक्चर्स आहेत याचा फायदा पुढे नक्कीच होणार आहे. आपण 12th आणि 11च्या जे स्टेट बोर्डचे प्रॉब्लेम्स आहेत ते पण आपण सॉल्व करून त्याचे पण काही व्हिडिओज बनवून आपण टाकणार आहोत. कन्सेप्च्युअली सगळे एक्झाम्पल आपण समजवणार आहोत. म्हणून कंटिन्यू आमच्यासोबत राहा. आलं लक्षात? नमस्कार.